तो मित्रों आज આપણે જોશું રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. કઈ રીતના તત્વો એકબીજા સાથે સંયોજાય અને સંયોજન બને છે। તો જેમ તમે જોઈ શકો છો તત્વો 5 જુદા જુદા નિયમોથી એકબીજા સાથે સંયોજાય અને શું બનાવે છે સંયોજન। तो ये अति महत्वना जे 5 नियमों है एनो आज आप अभ्यास करीशू के जेमांथी पहलो नियम है दळ संचयनो नियम के जे कोणे आपेलो छे एंटोनी लेवोजियर। तो ए जे दळ संचयनो नियम है ए शुं कहे छे द्रव्यनु सर्जन के विनाश थई शकतो नथी। फरी एकवार द्रव्यनु सर्जन के विनाश थई शकतो नहीं। तो ये वस्तु आपणे समझवानो प्रयत्न करीशू। बे प्रक्रियको ए अने बी एक बीजा साथे संयोजाय अने शुं बने छे संयोजन ए बी। तो दळ संचयनो नियम शुं कहे छे प्रक्रियकोना दळनो सरवाळो बराबर शुं थशे निपजनुं दळ। उदाहरण लईने समझीए। कार्बन छे ऑक्सीजन साथे संयोजाय अने शुं बनावे छे संयोजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अहीं जो मोलर दळनी आपणे वात करीए तो कार्बननुं मोलर दळ छे 12, ऑक्सीजननुं केटलुं थशे मित्रों 16 × 2 એટલે કે 32। तो प्रक्रियकोना दळनो सरवाळो केटलो थशे मित्रों 44। ज्यारे एनाथी जे निपज बने छे कार्बन डाइऑक्साइड एनुं मोलर दळ केटलुं थाय छे 44। तो ए शुं सूचवे छे प्रक्रियकोना दळनो सरवाळो बराबर शुं थशे निपजनुं दळ। आजना दिवसोमां आ उपयोगी नथी कारण के आपने खबर छे E बराबर डेल्टा mc² के जे शुं सूचवे छे दळनो ऊर्जाना स्वरूपमां व्यय थाय छे। परंतु आ बहु वर्षो पहेलानी वात छे के ज्यारे आ नियमोनुं सर्जन थयुं हतुं। हवे आपणे आ जे नियम छे ए NCERT में कई रीतना पूछाई सके ए उदाहरण द्वारा समझवानो प्रयत्न करीशू। उदाहरण तरीके 1.5 ग्राम इथेन ना संपूर्ण दहन थी 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अने 2.7 ग्राम H2O उत्पन्न थाय छे। तो आपणे साबित करवानुं छे मित्रों के प्रक्रिया दळ संचयना नियमने अनुसरे छे। तो ए कई रीतना थई शकशे पहला आपणे प्रक्रिया लखीशुं। शुं थाय छे इथेन C2H6 નું संपूर्ण दहन थाय छे। एनो मतलब एवो थाय के C2H6 इथेन નું दहन ऑक्सीजन नी हाजरीमां थाय छे। शुं बने छे कार्बन डाइऑक्साइड पाणी अने उष्मा छूटी पड़शे। हवे आ प्रक्रियाने आपणे संतुलित करीए मित्रों तो शुं थशे अहींया तमारे 2 उमेरवा पड़शे तो ए बनशे 2C2H6। कार्बन केटला थाय छे मित्रों 4, अहींया केटला छे 4। हाइड्रोजन केटला थाय छे 2 6 12 तो अहींया केटला थाय छे 12। ऑक्सीजन जोई लेशुं मित्रों ऑक्सीजन केटला छे 4 2 8 ने 6 14 तो अहींया तमारे शुं मूकवुं पड़शे 7H2O। तो हवे प्रक्रिया संतुलित थई गई छे मित्रों। संतुलित थया पछी आपणने शुं आपेलुं छे 1.5 ग्राम इथेन। तो अहींया आपणे लखीशुं 1.5 ग्राम इथेन। बीजुं शुं आपेलुं छे 4.4 ग्राम CO2 जे लखी लीधुं। हवे 2.7 ग्राम H2O। तो शुं बाकी रह्युं छे ऑक्सीजनना ग्राम के जेनाथी के जे आपणे गोतवानुं छे अने जेनाथी प्रूव थशे के प्रक्रिया दळ संचयनो नियम अनुसरे छे के नहीं। तो शरूआत क्यांथी करशुं मित्रों आपणे इथेनना मोलथी। तो मोल कई रीतना मळशे तो एना माटेनुं एक सामान्य सूत्र छे मोल बराबर शुं थशे दळना छेदमां मोलर दळ। तो इथेनना मोल माटे दळना छेदमां मोलर दळ। तो इथेननुं दळ आपणने केटલું आपेલું છે 1.5 ग्राम जे અહીં લખેલું છે। मोलर दळ इथेननुं कई रीतना मळशे 12 के जे कार्बननुं मोलर दळ छे गुण્યા 2 प्लस 6 हाइड्रोजन लीधेला छे। हाइड्रोजननुं मोलर दळ केटલું थशे 1 केटला थाय छे 1.5 ना छेदमां 30 के जेने 15 ना छेदमां 300 लखी शकाय के जे शुं आपशे 1 ना छेदमां 20 अथवा
આપણે શું લખી શકીએ? 0.05 મોલ ઇથેન. તો આ ઇક્વેશનથી, આ સૂત્રથી આપણને શું મળશે? ઇથેનના મોલ કે જે કેટલા મળે છે? 0.05 મોલ. હવે આપણે પ્રક્રિયામાં કેટલા મોલ ઇથેનનો ઉપયોગ કરેલો છે? 2 મોલ. જો 2 મોલ ઇથેન લઈએ તો સામે તમે ઓક્સિજન કેટલો લ્યો છો? 7 મોલ. તો અહીંયા આપણે ઇથેન કેટલા મોલ લીધેલો છે? 0.05 મોલ. તો ત્યારે ઓક્સિજનના કેટલા મોલ થશે? તો એ કઈ રીતના મેળવીશું આપણે? 7/2 ગુણ્યા 1/20. શું થયું? 7/2 ગુણ્યા 0.05 કે જેને શું લખી શકાય? 1/20. તો તમને શું મળશે? ઓક્સિજનના મોલ. અને કેટલા મળે છે? 7/40. હવે જો આપણે ઇથેનની જેમ ઓક્સિજનના મોલ ગોતીએ તો એના માટેનું સૂત્ર શું થશે? જે આપણે ભણી ગયા, દળના છેદમાં મોલર દળ. તો એમાંથી તમારી પાસે કેટલી વસ્તુ છે મિત્રો? ઓક્સિજનના મોલ કે જે અહીંયા આપણે લખીશું 7/40, દળ કે જે આપણે ગોતવાનું છે, અને ઓક્સિજનનું મોલર દળ કે જે કેટલું થશે? 32. તો હવે તમે દળને સૂત્રનો કરતા કરશો તો તમને શું મળશે? 7 ગુણ્યા 32/40, ને જેનાથી તમને શું મળશે? 5.6 ગ્રામ ઓક્સિજનનું દળ. હવે જે ઉપર પ્રક્રિયા આપેલી હતી કે જેમાં આપણે શું ગોતવાનું હતું? ઓક્સિજનનું દળ કે જે હવે આપણને મળી ગયું છે. તો એ વેલ્યુ આપણે એની કિંમત છે અહીંયા મૂકશું તો શું થાય છે? પ્રક્રિયકોના દળનો સરવાળો કેટલો મળે છે? 7.1 ગ્રામ. નિપજના દળનો સરવાળો કેટલો મળે છે? 7.1 ગ્રામ. તો એ શું સૂચવે છે? કે આપેલી પ્રક્રિયા દળ સંચયના નિયમને અનુસરે છે. તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ રાસાયણિક સંયોગીકરણનો બીજો નિયમ કે જે છે નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. તો એ કોણે આપેલો છે? જોસેફ પ્રાઉસ્ટે આ નિયમ આપેલો છે, જે યાદ રાખવું જરૂરી છે. શું કહે છે નિયમ? એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપેલ સંયોજન હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે પછી એ સંયોજન કોઈ પણ સ્ત્રોતમાંથી મેળવેલું હોય. જો એ સંયોજન કોઈ પણ સ્ત્રોતમાંથી મેળવેલું હોય પરંતુ એમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ વજનથી કેવું હશે? સરખા પ્રમાણમાં હશે. તો આપણે ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. 3 જુદા જુદા પાણીના સેમ્પલ આપણે લીધેલા છે. દરિયાનું પાણી, વરસાદનું પાણી અને ટાંકીનું પાણી. 3 જે પાણીના સેમ્પલ છે એમાં તત્વોનું પ્રમાણ અથવા એનો રેશિયો કેટલો હશે? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો રેશિયો એ 3 સેમ્પલમાં હશે 2:16. હવે જો તમે એને એના મૂળભૂત સ્વરૂપે લ્યો તો એ કેટલું થશે? 1.8. તો આ 3 જુદા જુદા પાણીના સેમ્પલ કે જે કોઈ પણ સ્ત્રોત જુદી જુદી જગ્યાએથી મેળવેલા છે પરંતુ તેમાં રહેલા તત્વો વજનથી સરખા પ્રમાણમાં હોય છે, જે સાબિત કરે છે. ફરી એકવાર એ નિયમ આપેલો છે. સ્ત્રોત ગમે તે પ્રકારનો હોવા છતાં પણ સંયોજનોમાં તત્વો સરખા પ્રમાણમાં હોય છે. હવે આ જે નિયમ છે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, NCERTની એક્ઝામમાં કઈ રીતના પૂછાઈ શકે તો એના માટેનું પણ એક ઉદાહરણ આપણે લીધેલું છે મિત્રો. 2 જુદા જુદા પ્રયોગોની માહિતી આપેલી છે. 243 ગ્રામ મેગ્નેશિયમના ઓક્સિજન સાથેના દહનથી જે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે એ કેટલા ગ્રામ બને છે? 403 ગ્રામ. એવી જ રીતના જે બીજો પ્રયોગ છે એમાં 182 ગ્રામ મેગ્નેશિયમના ઓક્સિજન સાથેના દહનથી 302 ગ્રામ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. તો આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? આ પ્રક્રિયા નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ અનુસરે છે. તો જે માહિતી આપણને આપેલી છે એ આપણે અહીંયા ટેબલના સ્વરૂપમાં દર્શાવેલી છે. શું આપેલું છે? પ્રયોગ 1માં મેગ્નેશિયમનું કેટલું મૂલ્ય આપેલું છે? 243 ગ્રામ મેગ્નેશિયમ. કેટલો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે? 403 ગ્રામ. બીજા પ્રયોગમાં મેગ્નેશિયમનું વજન કેટલું છે? 182 ગ્રામ. અને કેટલો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે? 302 ગ્રામ. તો હવે આપણે શું શોધવાનું બાકી છે? ઓક્સિજનનું વજન. તો કઈ રીતના મળશે મિત્રો? આપણે હમણાં જ આગળના નિયમમાં જોયું દળ સંચયનો નિયમ કે જે શું કહે છે? પ્રક્રિયકોના વજનનો સરવાળો બરાબર શું થશે? નિપજનું વજન.
તો એ સૂત્રને અનુરૂપ આપણે ઓક્સિજનનું વજન કઈ રીતના મેળવી શકીએ? ખૂબ સરળ રીતે મેગ્નેશિયમના વજનમાંથી આપણે શું કરશું? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડના વજનમાંથી મેગ્નેશિયમનું વજન બાદ કરીશું. તો શું મળશે? આપણને મળશે ઓક્સિજનનું વજન. એકવાર જોઈ લેશું. 3 0 1 1 થઈ ગયું. અહીંયા નીચે પ્રયોગ 2માં ફરીથી આપણે એ જ રીતે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડના વજનમાંથી મેગ્નેશિયમનું વજન બાદ કરશું. શું મળશે? ઓક્સિજનનું વજન. તો હવે આપણે શું સાબિત કરવાનું છે કે આ પ્રક્રિયા નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ અનુસરે છે. કઈ રીતના? તો નિયમ શું હતો મિત્રો? આપેલ સંયોજનમાં હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવેલ છે. સંયોજન કોઈ પણ સ્ત્રોતમાંથી મેળવેલું હોય, બરાબર છે. તો આપણે તત્વોનો રેશિયો લેવાનો છે. કયા બે તત્વો છે? મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન. તો એના વજનનો તમે જ્યારે રેશિયો લ્યો છો 0.243 ભાગ્યા 0.160, તો એ કેટલો મળશે? 3/2, કે જે એપ્રોક્સિમેટલી કેટલું થશે? 1.51. જ્યારે પ્રયોગ 2નું મૂલ્ય તમે લ્યો છો 0.182/0.120, તો એનો જવાબ પણ તમને કેટલો મળે છે? 3/2, અને તે પણ કેટલું થાય છે? 1.51. તો એ શું સૂચવે છે મિત્રો? કે આ પ્રક્રિયામાં બે જુદા જુદા પ્રયોગોમાં બે જુદી જુદી રીતે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ જુદા જુદા વજનનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં દહન કરી અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે, પણ તેમાં રહેલા તત્વોનો રેશિયો કેવો હશે? સરખો હશે, કે જે આપણે આ ઉદાહરણની મદદથી ખૂબ સારી રીતે સમજી શકીએ. તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ ગુણક પ્રમાણનો નિયમ. રાસાયણિક સંયોગીકરણનો ત્રીજો નિયમ, ગુણક પ્રમાણનો નિયમ. કોણે આપેલો છે એ નિયમ? એ નિયમ આપેલો છે ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે. શું કહે છે નિયમ? એ એકવાર તપાસ કરીએ. જ્યારે બે તત્વો સંયોજાય ને એક કરતાં વધારે સંયોજનો બનાવે છે, ત્યારે એક તત્વના દળ બીજા તત્વના સંયોજાતા નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય છે. તે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. તો આ નિયમ છે એ આપણે ઉદાહરણની મદદથી ખૂબ સારી રીતે સમજી શકીએ. તો જોઈએ મિત્રો શું થાય છે અહીંયા. કાર્બન અને ઓક્સિજન બે જુદા જુદા તત્વો સંયોજાય અને બે જુદા જુદા સંયોજનો બને છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો અહીંયા જો આપણે કાર્બન અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જોઈએ તો કેટલું આવશે? અહીંયા 2 આવશે ને અહીંયા શું આવશે? 1 આવશે. હવે આપણે એના મોલર દળની ચર્ચા કરીએ તો શું થશે? કાર્બનનું મોલર દળ આપણને ખબર છે મિત્રો કેટલું છે? 12. જ્યારે ઓક્સિજનનું મોલર દળ કેટલું થશે? 16 × 2. તો અહીંયા તમને જે નીપજ મળે છે એમાં દળનો ગુણોત્તર શું મળશે? કાર્બનનું 12:32. જ્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં શું થાય છે? 12 + 16 શું થશે? 12/16. હવે આપણે ફરીથી એકવાર નિયમ વાંચી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. જ્યારે બે તત્વો સંયોજાય, કયા બે તત્વો સંયોજાય છે અહીંયા? કાર્બન અને ઓક્સિજન. એક કરતાં વધારે સંયોજનો બનાવે છે. એક કરતાં વધારે સંયોજનો કયા બને છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ. ત્યારે એક તત્વના દળ બીજા તત્વના સંયોજાતા નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય છે. તે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. તો ઉદાહરણથી આપણે કઈ રીતના સમજી શકીએ? તો અહીંયા ઓક્સિજનનું કેટલું લીધેલું છે મિત્રો? 32 ગ્રામ અને 16 ગ્રામ, જે કાર્બનના
નિશ્ચિત દળ 12 ગ્રામ સાથે સંયોજાય છે તો તેના દળનો ગુણોત્તર કઈ રીતના મળશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કેટલું આવે છે દળ? 32, જ્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં કેટલું આવે છે? 16. ઓક્સિજનના દળનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? 2. બરાબર છે. ફરી એકવાર જોઈએ, જ્યારે બે તત્વો સંયોજાય, એક કરતાં વધારે સંયોજનો બને. કયા બે તત્વો સંયોજાય છે? કાર્બન અને ઓક્સિજન. એક કરતાં વધારે સંયોજનો કયા બને છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ. જેમાં ઓક્સિજનનું દળ 32 ગ્રામ અને 16 ગ્રામ, જે કાર્બનના નિશ્ચિત દળ 12 ગ્રામ સાથે સંયોજાય છે, ત્યારે સંયોજતા નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય છે તે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. તો એનો આપણે ગુણોત્તર લીધેલો છે. ઓક્સિજનનું કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં વજન કેટલું આવશે? 32. કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં કેટલું આવશે? 16. તેનો ગુણોત્તર કેટલો મળે છે? 2. વધુ એક ઉદાહરણથી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બે તત્વો કયા કયા છે? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન સંયોજાય અને બે જુદા જુદા એક કરતાં વધારે સંયોજનો કયા બનાવે છે? H2O પાણી અને H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. તો આપણે એના મોલર દળની ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા કેટલું આવશે? 2 હાઇડ્રોજનનું મોલર દળ કેટલું થશે? 2. જ્યારે ઓક્સિજનનું મોલર દળ, એક જ ઓક્સિજન છે, કેટલું આવશે? 16. અને અહીંયા એનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? 2:16. જ્યારે અહીંયા કેટલું આવશે? 2 × 1 હાઇડ્રોજનનું મોલર દળ. ઓક્સિજન કેટલા યુઝ થાય છે? 2. કેટલું આવશે? 16 × 2 32. તો અહીંયા આપણને શું મળશે? H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનું દળનો રેશિયો મળશે 2:32. હવે શું લખી શકીએ મિત્રો આપણે? ઓક્સિજનનું દળ $16 ગ્રામ અને 32 ગ્રામ. હાઇડ્રોજનના નિશ્ચિત દળ બે ગ્રામ સાથે સંયોજાય ત્યારે ગુણોત્તર શું થશે? 16/32. કેટલા આવશે? 1/2. તો આ જે નિયમ છે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, NCERTની એક્ઝામમાં જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણે એને કઈ રીતના સમજાવી અથવા કઈ રીતના પૂછાઈ શકે તો એ આપણે જોઈએ. કે અહીંયા આપણે શું આપેલું છે? બે જુદા જુદા તત્વોના દળ આપેલા છે અને એના જુદા જુદા સંયોજનો આપેલા છે. નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન બે જુદા જુદા તત્વો એકબીજા સાથે સંયોજાય, એક કરતાં વધારે સંયોજનો N2O, નાઇટ્રોજન ડાયનાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન મોનોક્સાઇડ, ડાયનાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને ડાયનાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડ. 5 જુદા જુદા સંયોજનો બને છે. હવે નિયમ પ્રમાણે જ્યારે બે તત્વો સંયોજાય, એક કરતાં વધારે સંયોજન બનાવે, ત્યારે કોઈ પણ એક તત્વનું દળ છે કેવું હોવું જોઈએ? નિશ્ચિત. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને તત્વોના દળ છે એ જુદા જુદા છે. તો આપણે કોઈ એક તત્વનું દળ છે નિશ્ચિત કરવું પડશે. તો કોઈ એક તત્વ નાઇટ્રોજનનું દળ નિશ્ચિત કરતા, તો અહીંયા નાઇટ્રોજનનું દળ કેટલું આપેલું છે? 28. ત્યારે ઓક્સિજનનું દળ કેટલું છે? 16. હવે બીજું જે સંયોજન છે એમાં નાઇટ્રોજનનું દળ કેટલું આપેલું છે મિત્રો? 14. તો આપણે શું કરવું પડશે? એને નિશ્ચિત કરવા માટે 2 વડે ગુણવું પડશે. તો તમારે નાઇટ્રોજનના દળને 2 વડે ગુણશો તો ઓક્સિજનના દળને પણ 2 વડે ગુણવું પડશે. તો તમને શું મળશે? નાઇટ્રોજનનું દળ મળશે 28 અને ઓક્સિજનનું દળ થશે 32. હવે
ત્રીજું જે સંયોજન છે N2O3 નાઇટ્રોજનનું દળ ફિક્સ છે 28, જ્યારે ઓક્સિજનનું દળ કેટલું આપેલું છે 48. ચોથું જે સંયોજન છે નાઇટ્રોજનનું દળ ફરી કેટલું આપેલું છે 14, તો આપણે એને નિશ્ચિત કરવા માટે 2 વડે ગુણીશું. કેટલા મળશે 28. જો તમે નાઇટ્રોજનના દળને 2 વડે ગુણો છો તો તમારે ઓક્સિજનના દળને પણ 2 વડે ગુણવા પડશે, તો કેટલા મળશે 64. અને પાંચમું અને છેલ્લું જે સંયોજન છે નાઇટ્રોજનનું દળ કેટલું છે 28 અને ઓક્સિજનનું દળ કેટલું છે 80. તો હવે શું થશે મિત્રો, આપણા નિયમ પ્રમાણે ગુણક પ્રમાણના નિયમ પ્રમાણે 2 જુદા જુદા તત્વો નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન સંયોજાય એક કરતાં વધારે સંયોજનો જે આપેલા જે 5 જુદા જુદા સંયોજનો બનાવે છે, ત્યારે નિશ્ચિત દળ કોઈ એક તત્વનું જુદું જુદું દળ બીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે. હવે આ તત્વનું દળ નિશ્ચિત થયેલું છે ત્યારે એનો ગુણોત્તર છે એ કઈ રીતના મળશે, તો આનો ગુણોત્તર તમને મળશે 1, 2, 3, 4, 5. તો આ રીતના ખૂબ સારી રીતે આપણે ગુણક પ્રમાણનો નિયમ છે સમજી શકીએ. તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ. એની પહેલાં આપણે જોયો ગુણક પ્રમાણનો નિયમ કે જે NCERTના સિલેબસમાં છે. આ વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ જે NCERTની બુકમાં નથી આપેલો પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે અને ઘણી વખત પૂછાય છે. તો શું છે અને તે ગુણક પ્રમાણના નિયમથી કઈ રીતના અલગ પડે છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. શું છે વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ? જ્યારે 2 તત્વો સ્વતંત્ર રીતે ત્રીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે ત્યારે 2 તત્વના દળનો ગુણોત્તર જેનાથી તે ત્રીજા તત્વ સાથે જોડાય છે એ અને તે 2 તત્વોના દળનો ગુણોત્તર જેનાથી તે એકબીજા સાથે જોડાય છે તે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. તો જો આપણે આને ઉદાહરણની મદદથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો ખૂબ સારી રીતે સમજી શકીશું. અહીં 2 તત્વો સ્વતંત્ર રીતે કયા 2 તત્વો લીધેલા છે આપણે? કાર્બન અને સલ્ફર, કે જે 2 તત્વો સ્વતંત્ર રીતે ત્રીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે. ત્રીજું તત્વ કયું લીધેલું છે આપણે? ઓક્સિજન. તો કાર્બન અને સલ્ફર 2 જુદા જુદા તત્વો ત્રીજા તત્વ ઓક્સિજનના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય અને 2 સંયોજનો આપે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. તો અહીં કાર્બન અને સલ્ફરના દળ કઈ રીતના મળશે? કાર્બનનું દળ 12, ઓક્સિજનનું દળ 16 ગુણ્યા 2 32, જ્યારે અહીંયા મળશે સલ્ફરનું 32 અને ઓક્સિજનનું દળ 32. બરાબર છે. તો અહીંયા 2 જુદા જુદા તત્વો કયા કયા છે? કાર્બન અને સલ્ફર ત્રીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે ત્યારે તેનો ગુણોત્તર તો 12 અને 32નો ગુણોત્તર, અને જ્યારે તે એકબીજા સાથે સંયોજાય અને જે સંયોજન બનાવે તેમાં તેનો ગુણોત્તર એ કેવો હોવો જોઈએ? નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ફરીથી એ તપાસીશું એકવાર. કાર્બન અને સલ્ફર સ્વતંત્ર રીતે ઓક્સિજનના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય ત્યારે તેનો ગુણોત્તર કાર્બન અને સલ્ફરનો દળનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? 12/32. તો કેટલા મળશે? 4 તેરી 12, 8 4 32. બરાબર છે. હવે કાર્બન અને સલ્ફર એકબીજા સાથે સંયોજાય ત્યારે તેનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? 12 અને સલ્ફરના કેટલા આવશે? 32 દુ 64. 12/64 કેટલા આવશે? 4 તેરી 12, 64. હવે એનો તે 2 સંખ્યાનો ગુણોત્તર કઈ રીતના આવશે? 3/8 ભાગ્યા 3/8.
16 તો એ કેટલું થશે 16 ઉપર જશે 8 નીચે આવશે ગુણોત્તર તમને મળશે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા 2 તો આ રીતના આપણે ખૂબ સારી રીતે આ નિયમ સમજી શકીએ ફરી એકવાર જ્યારે બે તત્વો સ્વતંત્ર રીતે કયા બે તત્વો છે કાર્બન અને સલ્ફર સ્વતંત્ર રીતે ઓક્સિજન ત્રીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે ત્યારે તે તત્વોના દળનો ગુણોત્તર જેનાથી જે ત્રીજા તત્વ સાથે જોડાય છે એ ગુણોત્તર આપણે લીધેલો છે કેટલો આવે છે 3/8 અને તે બે તત્વોના દળનો ગુણોત્તર જેનાથી તે એકબીજા સાથે જોડાય છે અને કયું સંયોજન બને છે કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ કે તેનો ગુણોત્તર 3/16 હવે જ્યારે તે બે સંખ્યાનો ગુણોત્તર છે કેટલો મળવો જોઈએ પૂર્ણાંક સંખ્યા તો મિત્રો આ જે નિયમ છે એને વ્યસ્ત પ્રમાણના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ એ ગુણક પ્રમાણના નિયમથી કઈ રીતના અલગ પડે છે તો તે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો ગુણક પ્રમાણના નિયમમાં જેમ આપણે જોયું એમ બે જ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે વ્યસ્ત પ્રમાણના નિયમમાં 3 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે તો આ રીતના ગુણક પ્રમાણના નિયમ અને વ્યસ્ત પ્રમાણના નિયમને તમે અલગ પાડી શકો છો ફરી એક ઉદાહરણથી આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું જુદા જુદા બે તત્વો સલ્ફર અને ઓક્સિજન ત્રીજા તત્વો હાઇડ્રોજન સાથે સંયોજાય છે અહીંયા બનશે H2S અહીંયા બનશે H2O હવે આપણે એના દળનો ગુણોત્તર લેશું સલ્ફર અને ઓક્સિજન જે હાઇડ્રોજનના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે તેનો ગુણોત્તર તો સલ્ફરનું દળ કેટલું આવશે 32 અને અહીંયા ઓક્સિજનનું દળ કેટલું આવશે 16 તો એનો ગુણોત્તર કેટલો મળશે 32/16 તો કેટલો આવશે જવાબ 2 જ્યારે તે બે તત્વો એકબીજા સાથે સંયોજાય અને કયું સંયોજન બનાવશે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ત્યારે તેના દળનો ગુણોત્તર જ્યારે સલ્ફર અને ઓક્સિજન એકબીજા સાથે સંયોજાય છે તેનો ગુણોત્તર સલ્ફરનું દળ કેટલું આવશે 32 અને ઓક્સિજનનું દળ બે ઓક્સિજન છે 32 ફરીથી એનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે 1 અને આ બે સંખ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે 2/1 2 તો એ કેવું હશે એ નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે તો આ બે ઉદાહરણની મદદથી ખૂબ સારી રીતે આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ છે સમજી શકીએ છીએ તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ રાસાયણિક સંયોગીકરણનો ચોથો નિયમ ગેલ-યુસેકનો વાયુમય કદનો નિયમ તો શું કહે છે નિયમ તે આપણે ચેક કરીશું જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં વાયુઓ સંયોજાય અથવા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જો વાયુઓ સમાન તાપમાન અને દબાણે હોય તો તેમના કદ એકબીજા સાથે તથા નિપજના કદ સાથે સાદો ગુણોત્તર દર્શાવે છે તો આ જ નિયમ આપણે ઉદાહરણની મદદથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું જ્યારે હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન વાયુમય ફોર્મમાં ગેસિયસ ફોર્મમાં એકબીજા સાથે સંયોજાય છે અને શું બનાવે છે HCl વાયુ બનાવે છે હવે આ પ્રક્રિયાને જ્યારે તમે સંતુલિત કરશો તો તમે શું લ્યો છો 1 મોલ હાઇડ્રોજન ગેસ 1 મોલ ક્લોરીન ગેસ તો ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ગેસ કેટલો બનશે 2 મોલ તો આ રીતે પ્રક્રિયા છે એ સંતુલિત થશે હવે જો તમે 1 વોલ્યુમ હાઇડ્રોજન ગેસ લ્યો છો અને 1 વોલ્યુમ Cl2 ગેસ લ્યો છો તો HCl જે ઉત્પન્ન થશે એ કેટલો થશે 2 વોલ્યુમ ધારો કે તમારી પાસે 20 ml હાઇડ્રોજન ગેસ છે તો ક્લોરીન છે એની સાથે કેટલો સંયોજશે 1 વોલ્યુમ તો 20 ml અને ઉત્પન્ન થતો હાઇડ્રોક્લોરિક ગેસ એ પણ કેટલો છે 2 વોલ્યુમ તો જો તમે 20 ml
હાઇડ્રોજન ગેસ અને 20 ml ક્લોરીન ગેસ એકબીજા સાથે સંયોજાય તો બનતો HCl ગેસ છે કેટલો હશે? 2 વોલ્યુમ એટલે કે 40 ml. તો આવી જ કંઈક વાત છે એ ગેલિયુસેકનો વાયુમય કદનો નિયમ છે આપણને જણાવવા માગે છે. બીજા એક ઉદાહરણથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું મિત્રો. 100 ml મિથેનનું દહન કરતાં તે CO2 અને H2O ઉત્પન્ન કરે છે. તો પ્રક્રિયામાં વપરાતા ઓક્સિજન અને ઉત્પન્ન થતા CO2નું કદ જણાવો. તો પ્રક્રિયા અહીંયા આપણને આપેલી છે મિત્રો. પણ આ જે નિયમ છે એ કેના માટે છે? વાયુમય કદનો નિયમ છે. તો આપણે ખાલી વાયુ માટે જ એને ઉપયોગમાં લેશું. તો CH4 ગેસનું દહન કરતા છે તો શેની હાજરીમાં એનું દહન થશે? ઓક્સિજનની હાજરીમાં. શું બને છે? CO2 ગેસ, H2O અને ઉષ્મા. તો અહીંયા પહેલાં આપણે પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરીશું. 1 કાર્બન 4 હાઇડ્રોજન. તો અહીંયા આપણે 2 મૂકવા પડશે. અને ઓક્સિજન કેટલા બને છે મિત્રો? 2 અને 2 4. તો અહીંયા તમે 2 મૂકશો. તો હવે આની ઉપરથી સંતુલિત પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણે જોઈ શકશું 1 વોલ્યુમ મિથેન લ્યો છો તમે ત્યારે કેટલા ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે? 2 વોલ્યુમ ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. અને ત્યારે ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ છે એ કેટલો છે? 1 વોલ્યુમ. પણ ઉત્પન્ન થતું પાણી લિક્વિડ માટે આ નિયમ લાગુ પડતો નથી, તો આપણે એને ગણતરીમાં લેશું નહીં. તો આપણી પાસે કેટલા ml મિથેન છે મિત્રો? 100 ml. તો 100 ml મિથેન 1 વોલ્યુમ જ્યારે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ત્યારે જરૂર પડતો ઓક્સિજન 2 મોલ. તો 2 વોલ્યુમ કેટલો હશે? 200 ml. અને ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ કેટલો છે? 1 વોલ્યુમ એટલે કે 100 ml. તો આવી રીતના ફક્ત પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરવાથી આપણને ખબર પડી શકશે કે ઉત્પન્ન થતા CO2 વાયુનું કદ કેટલું હશે મિત્રો? 100 ml. તો હવે આપણે ગેલિયુસેકનો વાયુમય કદનો નિયમ બીજા એક NCERTના એક્ઝામ્પલથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અહીંયા એક આપણને પ્રક્રિયા આપેલી છે. નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ગેસ એકબીજા સાથે સંયોજાય અને શું બનાવે છે? એમોનિયા ગેસ બનાવે છે. તો આપણે ઉત્પન્ન થતા એમોનિયા ગેસની ગણતરી કરવાની છે તથા નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયક ઓળખી બતાવવાનો છે. તો કઈ રીતના થશે? પહેલાં આપણે જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એને સંતુલિત કરીશું. તો એને સંતુલિત કરવા માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1 મોલ નાઇટ્રોજનનો તમે ઉપયોગ કરો છો અને 1 મોલ હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કરો છો અને શું બને છે? એમોનિયા ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? 3 છે, જ્યારે નાઇટ્રોજનની સંખ્યા 1 છે. તો આને આપણે સંતુલિત કરવા માટે શું કરીશું? અહીંયા 2 ઉમેરીશું. તો આ જે પ્રક્રિયા છે એ સંતુલિત થઈ જશે. હવે જો તમે જ્યારે નાઇટ્રોજનનો 1 વોલ્યુમ યુઝ કરો છો, 1 મોલ યુઝ કરો છો અને હાઇડ્રોજનનો 6 છે, તો અહીંયા કેટલા આવશે મિત્રો? 3. તો 1 વોલ્યુમ જ્યારે તમે નાઇટ્રોજન યુઝ કરો છો ત્યારે એની સાથે કેટલો હાઇડ્રોજન સંયોજાય છે? 3 વોલ્યુમ હાઇડ્રોજન છે સંયોજાય છે અને શું બને છે? 2 વોલ્યુમ એમોનિયા ગેસ બને છે. હવે અહીંયા આપણને જે આપેલી વેલ્યુ છે નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ગેસની એ કેટલી છે? 60 ml. તો જ્યારે આપણે 60 ml નાઇટ્રોજન 1 વોલ્યુમ બરાબર લઈએ ત્યારે જરૂર પડતા હાઇડ્રોજનની વેલ્યુ કેટલી હશે? 3 વોલ્યુમ. તો એ કેટલું થશે? 180 ml. પણ આપણી પાસે અવેલેબલ હાઇડ્રોજન ગેસ કેટલો છે? 60 ml. તો આપણે ઉલટી પ્રક્રિયા વિચારીશું. જ્યારે તમે 60 ml હાઇડ્રોજન લ્યો છો ત્યારે જરૂર પડતો નાઇટ્રોજન કેટલો હશે? 1 ભાગનો. તો 1/3 કેટલું થશે? 20 ml. અને ત્યારે ઉત્પન્ન થતો એમોનિયા ગેસ છે એ કેટલો હશે મિત્રો? 2 વોલ્યુમ. તો એ કેટલું થશે? 40 ml. તો ખાલી
પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરતાં તમે ઉત્પન્ન થતા એમોનિયા ગેસની ગણતરી કરી શકો છો. હવે બીજો જે પ્રશ્ન છે, નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયક ઓળખી બતાવો. તો અહીંયા જે નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયક છે, આપણી પાસે અવેલેબલ નાઇટ્રોજન કેટલો હતો? 60 ml. હવે એમાંથી યુઝ કેટલો થયો છે? 20 ml. તો નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયક નાઇટ્રોજન છે એ તમને કેટલો મળશે? 60 - 20 ml, દેટ ઇઝ 40 ml. તો નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયક નાઇટ્રોજન છે એ કેટલો હશે? 40 ml હશે. તો આ રીતે આ એક્ઝામ્પલની મદદથી, આ બે એક્ઝામ્પલની મદદથી ખૂબ સારી રીતે આપણે ગેલ-યુસેકનો વાયુમય કદનો નિયમ છે સમજી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે જોઈએ મિત્રો રાસાયણિક સંયોગીકરણનો પાંચમો અને અંતિમ નિયમ કે એવોગેડ્રોનો નિયમ. તો શું કહે છે નિયમ મિત્રો? સમાન તાપમાને અને દબાણે વાયુઓના સમાન કદ સમાન સંખ્યામાં અણુઓ ધરાવે છે. તો ખૂબ સરળ રીતે આપણે આ ઉદાહરણની મદદથી સમજીશું. જ્યારે તમે 100 ml હાઇડ્રોજન ગેસ છે એમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા કેટલી છે? X પરમાણુઓ છે. હવે જ્યારે તમે આ હાઇડ્રોજન ગેસને કોઈ એક ટાંકીમાં કે કન્ટેનર 100 mlની ટાંકીમાં ભરો છો તો એ શું થશે? ફેલાઈ જશે. તો નિયમ પ્રમાણે શું થાય છે? હવે જો તમે એ જ ટાંકીમાં 100 ml એમોનિયા ગેસ ભરો છો, સમાન તાપમાને અને દબાણે વાયુઓના સમાન કદ, 100 ml હાઇડ્રોજન, 100 ml એમોનિયા, તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે? તો તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા પણ X જ હશે. હવે જો તમે એમાં એમોનિયાની બદલે Cl2 ગેસ ભરો છો, ક્લોરીન ગેસ ભરો છો, તો એમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા પણ કેટલી હશે? X હશે. અને જો તમે એમાં O2 ગેસ ભરો છો તો તેમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા પણ એક સરખી જ થશે, એટલે કે X. હવે કોઈ એક બીજા ઉદાહરણથી આપણે એવોગેડ્રોનો નિયમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. 100 ml મિથેન વાયુ Y પરમાણુઓ ધરાવે છે. તો 100 ml કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા એવોગેડ્રો નિયમ પ્રમાણે કેટલી હશે? Y હશે. પણ જો 50 ml ક્લોરીન વાયુ છે એમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા, અહીંયા એનું કદ કેટલું થયું છે? અડધું થયું છે. તો અહીંયા રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા પણ કેટલી થઈ જશે? અડધી થઈ જશે. જો એની બદલે આપણે 200 ml નાઇટ્રોજન વાયુ લેશું તો એમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા પણ કેટલી થઈ જશે? 2y, ડબલ થઈ જશે, 2y થઈ જશે. તો આ રીતના ખૂબ સરળ રીતે આપણે રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમોનો પાંચમો નિયમ એવોગેડ્રો નિયમ છે સમજી શકીએ છીએ.